जय जगन्नाथ पे तो मानक मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए मध्ययुगीय भारत में विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या। तो पूर्व वीडियो आम देखते पे प्राचीन जुगरे भारत में विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या केमी तार देखिए पे मध्ययुगीय मध्ययुगीय जहाँ आम कह एकादश ख्रीष्टाब्द अष्टादश ख्रीष्टाब्द भारत में विज्ञान और प्रजुक्तिविद्यार विकास दुईटी धारे संगठित होता कौन कौन ना प्रथमटी था विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या ने भारतर प्राचीन काल गढ़ी आसी निजस्व विकास धारा। तो प्रथमटी कौन थी ना विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या ने भारतर प्राचीन काल गढ़ी आसी निजस्व विकास धारा निजस्व। द्वितीयटी थिला इस्लामिया और यूरोपीय भारत सभ्यतार नूतन प्रभाव जनित धारा। तो गोटे ता निजर माने पुराणाटा को से जो आसूला से निजर थिला जो प्राचीन काल आसूला। गोटे थिला इस्लामिया और यूरोपीय सभ्यतार जोटी किसी प्रभाव पड़ूला। मक्तब और मद्रास मान प्रतिष्ठित है मद्रास मान प्रतिष्ठित है और सेठार एक निर्दिष्ट पाठ्यक्रम अनुसृत है। ये अनुष्ठान गुड़िक राजा पृष्ठपोषकता लाभ कला। तो राजा मानक यहाँ बहुत भल लगे ये पाठ्यक्रमटा। संबल और आग्रा थे मद्रास गुड़िकर मुख्य थे शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्ला नामक दुई भाई। तो शेख अब्दुल्ला गोटे शेख अजीजुल्ला नामक दुई भाई से मद्रास गुड़िकर मुख्य थे। ये दुई भाई जुक्तिसम्मत विज्ञान बा मागुलत विशेषज्ञ थे। तो ये दुई भाई कौन थे जुक्तिसम्मत विज्ञान गोटे ज्ञानी बा विशेषज्ञ। ये मद्रास गुड़िकर पाठ पढ़ापी आरब पारस्य मध्य एशियार विभिन्न पंडित व्यक्ति निमंत्रण कर अणा जाउथिला। माने ये जो मद्रास पढ़ाइवाई विभिन्न विभिन्न कौन देश गुड़िक सब आनी पढ़ा जाउथिला। एठारे राजा मानक वासपाई और विभिन्न सरकारी विभाग खाद्य सामग्री मौजूद कर रखा लगी विभिन्न द्रव्य और जंत्रपाति जोगाई देवाई राजा मैंने अन्य सम्राट लोके बहुत संख्यार कारखाना मान स्थापन कर चलाउथिले। तो विभिन्न कारखाना से समय चलुला। ये कारखाना गुड़ केवल उत्पादनकारी संस्था भाई कार्य नक संगे संगे युवक प्राद्योगिक कला कौशल और वैषयिक तालीम देउथिले। तो सेटा केवल गोटे उत्पादन खाली उत्पादन करा जाउनथा माने कल कारखाना किसी द्रव्य माने जमती आमर मनकर से जो कहले जो खाद्यपेय सामग्री केवल उत्पादन कराला से युवक मान प्राद्योगिक कला कौशल और वैषयिक तालीम देउथिले। ये कल कारखाना गुड़िक कारखाना गुड़िक विभिन्न विषय ग्रामीण शिल्पी और कारीगर मान विभिन्न विभाग तालीम देले और से युवक मैंने तालीम पाई परवर्ती समय निज निजर स्वाधीनता कारखाना मान बसाइले। तो से कौन ट्रेनिंग दि जाता विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग दि जाता युवक मानक से निजे निजर गोटे गोटे वर्कशॉप बा कारखाना खोली देउथिले। मुसलमान शासक मान प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम अनेक संस्कारमूलक परिवर्तन आनी। तो मुसलमान शासक मैंने प्राथमिक विद्यालय जोटा आम कहे प्राइमरी स्कूल प्रथम पंचम जो आम पे पढ़ुं से पाठ्यक्रम से अनेक संस्कार आने। पाटिगणित जहाँ आम एरिथमेटिक परिमित जहाँ आम मेन्सुरेशन जमिति जहाँ आम जियोमेट्री ज्योतिर्विज्ञान जहाँ आम एस्ट्रोनॉमी हिसाब किताब अकाउंटेंसी साधारण प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कृषि एग्रीकल्चर भली केत गुरुत्वपूर्ण विषय को प्राथमिक शिक्षार पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त कराला। तो ये बहुत बड़े बड़े विषय को प्राथमिक शिक्षार पाठ्यक्रम में अंतर्भुक्त कराला। शिक्षा क्षेत्र में संस्कार आने शासक मैंने स्वतंत्र भाव में निष्ठापर उद्यम कले सुधा ये समय मध्य विज्ञान यथेष्ट अग्रगति करें। तो से जिते निष्ठापर भाव उद्यम कले विज्ञानटा एत यथेष्ट उन्नति कर अग्रगति कर समय भारतर पारंपरिक विज्ञान धारा और तत्सहित अन्य देश मान अनुसृत विज्ञान धारा को मिसाई नुआ भाव में विज्ञान को आगे नापी उद्यम कर उद्यम कराला आगू नापी विज्ञान को। तापर देखिए पे जीवविद्या बायोलोजी आम जहाँ कहे त्रयोदश शताब्दी हंसदेव मर्गपशी शास्त्र संकलन करते। तो हंसदेव कौन संकलन करते ना मर्गपशी शास्त्र। ये पुस्तक शिकार कर पशु पक्षी मान संबंध में पूरापूरी वैज्ञानिक ना भी एक मोटामोटी तथ्य जाता। तो शिकार कर पशु पक्षी संबंध में किसी तथ्य दि जाता माने मोटामोटी टोटाल एमती कही ना वैज्ञानिक भाषा किंतु किसी तथ्य थिला जो मर्गपशी शास्त्र। मध्ययुगर शासक मैंने योद्धा और शिकारी थे से मैंने राजा मैंने से समय योद्धा माने बहुत से योद्धा थे शिकार से बहुत भल करुले। से मैंने घोड़ा कुकुर चिताभाग चिल भली प्राणी मानक पशुले गुड़ से पशुले से छोटे छोटे घर चिड़ियाखाना उभय गृहपालित जंगली प्राणी मानक पशुले। तो निजर से गोटे छोटे छोटे चिड़ियाखाना रखुले उभय गृहपालित और जंगली प्राणी मानक आनिक से रखुले मैंने जमती गाई गोरु हाथी बाघ एगुड़ सब पालुले। हाथी और घोड़ा अन्य गृहपालित पशु मान उन्नत किस्म छुआपाई अकबर स्वतंत्र आग्रह देखाऊले। तो से उन्नत किस्म छुआपाई बहुत आग्रह रखुले अकबर। पशुमान अदरकारी लक्षण दूर कर उन्नत किस्म संकर प्राणी सृष्टि करा लगी जहांगीर निजर परीक्षा और पर्यवेक्षण गुड़ रचित तजुक ई जहांगीर लिखी जाती। तो से किस्म जो किस्म संकर किस्म जो बर्तमान कह जो कौन कहते हैं बर्तमान संकरीकरण मीन्स पे
ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ସେ ଅଲଗା ବ୍ରିଡ଼୍ର ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯେମିତି ଗାଈମାନଙ୍କ ସବୁ ଅଲଗା ବ୍ରିଡ଼୍ର ଦେଇକରି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରାଯାଉଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ସେଥିରେ ସେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଗୋଟେ ରଚିଛନ୍ତି ତୁଜୁକ୍ ଇ ଜାହାଙ୍ଗୀର, ସେଇଥିରେ ସେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ 36ଟି ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 36ଟା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦରବାରର ଚିତ୍ରକର ବିଶେଷ କରି ମନସୁର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅତି ଚମତ୍କାର ଓ ନିର୍ଭୁଲ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ ମନସୁର, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅତି ଚମତ୍କାର ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। ସେ ଚିତ୍ରମାନ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ, ଘରୋଇ ସଂଗ୍ରହାଳୟମାନଙ୍କରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କିଛିଟା ସଜେଇ ରହିଛି। ଜାହାଙ୍ଗୀର ଜଣେ ପ୍ରକୃତି ବିଶାରଦ ହିସାବରେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଲାଗି ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଚିତ୍ରକର ପ୍ରାୟ 57 ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦର ଚିତ୍ରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣିତ ବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। 7ମ ଶତାବ୍ଦୀର ମହାନ ଗଣିତଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ନାସ୍ତିବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ବା ନେଗେଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଋଣ ଭାବରେ ଓ ଆସ୍ତି ସୂଚକ ସଂଖ୍ୟା ବା ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଧନ ବା ସୌଭାଗ୍ୟ ସୂଚକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ନେଗେଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ମାଇନସ୍, ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା, ଏଟାକୁ କହିବା ଆସ୍ତି ସୂଚକ, ଏଟାକୁ କହିବା ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଗଣିତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଉପକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ଥିଲେ ବୋଲି ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ତ ଲୋକମାନେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁ। ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଗଣିତସାର ଓ ଭାସ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଲୀଳାବତୀ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିତା ଅଟନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି ଗଣିତ ସାର ଏବଂ ଭାସ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଲୀଳାବତୀ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ଅଟନ୍ତି। ଗଣିତ ସାର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୁଣନ, ହରଣ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଘନଫଳ, ବର୍ଗମୂଳ, ପରିମିତି ଓ ସେଭଳି ଅନେକ ବିଷୟର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି। ତ ଗଣିତ ସାର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମେ ଗୁଣନ, ହରଣ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଘନଫଳ, ବର୍ଗମୂଳ, ପରିମିତି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଗଣେଶ ଦୈବଜ୍ଞ ଲୀଳାବତୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ବୁଦ୍ଧିବିଳାସୀ ନାମକ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତ ଗଣେଶ ଦୈବଜ୍ଞ ଲୀଳାବତୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିବିଳାସିନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ସେ ସମୟରୁ, ମାନେ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସମୟର। 1587 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫାଇଦି ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୀଳାବତୀ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ତ 1587 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କିଏ ନା ଫାଇଦି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୀଳାବତୀ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସେ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ସେପରି ଶାହଜାହାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଅତଉଲ୍ଲା ରସିଦ ବୀଜଗଣିତର ଅନୁବାଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆକବରଙ୍କ ରାଜସଭାର ଜନୈକ ସଭ୍ୟ ନୀଳକଣ୍ଠ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ତାଜିକ୍ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ ଓ ସେଥିରେ ଅନେକ ବୈଷୟିକ ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ସେ କରିଥିଲେ। ତ ଆମର କିଏ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ତାଜିକ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ଗଣିତକୁ ବିଷୟ ଭାବେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ଆକବର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗଣିତକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଭଳିଆ ଗଣିତ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆକବର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହାଉଦ୍ଦିନ ଅମୁଲି, ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ତୁସି, ଆରକ ଓ ଅଲକାସିଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା। ମରାଘ ଯିଏକି ମାନବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ତୁସିଙ୍କୁ ଜଣେ ବଡ଼ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ମରାଘ ଯିଏକି ମାନବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ତୁସିଙ୍କୁ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ ଆମେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ତାର ଆସିଲା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ଲେଖିବା ପାଇଁ କାଗଜ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଆଦି ଲେଖାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ତାଳପତ୍ର ଓ କାଶ୍ମୀର ତଥା ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଭୋଜପତ୍ରରେ ଲେଖି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ କାଗଜ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଳପତ୍ର ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଭୋଜପତ୍ରରେ ଲେଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କାଗଜର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାଶ୍ମୀର, ସିଆଲକୋଟ, ଜାଫରାବାଦ, ପାଟଣା, ମୁର୍ସିଦାବାଦ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଔରଙ୍ଗାବାଦ, ମହୀଶୂର କାଗଜ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତ କାଶ୍ମୀର, ସିଆଲକୋଟ, ଜାଫରାବାଦ, ପାଟଣା ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ କ'ଣ ନା କାଗଜ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର। ତ ଟିପୁଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ମହୀଶୂରରେ ଏକ କାଗଜ ତିଆରି କାରଖାନା ଥିଲା, ଯେଉଁରୁ ସୁନା ରଙ୍ଗର ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଗଜ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ତ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ମହୀଶୂରଠାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କାଗଜ ତିଆରି କାରଖାନା ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟେ ସୁନା ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଗଜ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ତ ଦେଶ ସାରା କାଗଜ ତିଆରି କଳା କୌଶଳ ଅଳ୍ପ ବୋଧ ଏକ ପ୍ରକାର ଥିଲା। କେବଳ ବିଭିନ୍ନ କଞ୍ଚାମାଲରୁ ମଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରଣାଳୀରେ କିଛି ଭିନ୍ନତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼େ ସେମ୍ ଥିଲା। ଦେଶଟି ଜାଗାରେ କାଗଜ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ମୋଗଲମାନେ ବାରୁଦ ଉତ୍ପାଦନର କଳା ଓ ବନ୍ଧୁକରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ କାରିଗରମାନେ ଏହାର କଳା ଶିଖି ଉପଯୁକ୍ତ ଗୋଳା ବାରୁଦର ମିଶ୍ରଣର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତ ମୋଗଲମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ତାକୁ କିଏ ମାନେ ଭାରତୀୟ କାରିଗରମାନେ କିଛି ଶିଖିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁକରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣ ସଲ୍ଟପିଟର,
ଗନ୍ଧକ ଏବଂ କାଠ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କେମିତି କାଠ କୋଇଲାର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଗନ୍ଧକର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆସଦବାଜି ମଧ୍ୟରେ ପବନଭେଦୀ ରକେଟ୍ ବାଣ, ଯେଉଁଥିରୁ ଅଗ୍ନିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ସହ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଗ୍ନିଶିଖା ବାହାରୁଥିବା ଓ ଶେଷରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଥିବା ବାଣଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ। ତ ବାଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ। ତୁଜୁକ୍ ଇ ବାବୁରୀରେ ତୋପ ତିଆରି କରିବାର କଳା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତୋପ ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ ବାଣ କହୁଛେ ସେଇଟା ତିଆରି କରିବାର ମଧ୍ୟ କଳା ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତୁଜୁକ୍ ଇ ବାବୁରୀ। ତରଳ ଲୁହାକୁ ଏକ ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢଳା ଯାଉଥିଲା ଓ ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଶୀତଳ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଯାହା ଯାହା ବମ୍ ଫମ୍ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ବା ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ଆଇନ ଇ ଆକବରୀରେ ଆକବରଙ୍କ ଅତର ଅଫିସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ କାନୁନ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଗୋଲାପ ପତ୍ର ଏକ ସୁଗନ୍ଧିତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅତର ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ନୁରଜାହାନଙ୍କ ମାତା ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ନୁରଜାହାନଙ୍କ ମାତା ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଚକଚକ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗୀନ ଟାଇଲ ଓ ମାଟି ପାତ୍ର କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରହିଛି ଏଠାରେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟି ପାତ୍ର କଥା ଏଠାରେ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରହିଛି। ତା ଦେଖିବା ମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି। ସେହି ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ବାରାଣସୀ, ମଥୁରା ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲା ପ୍ରମୁଖ ମାନମନ୍ଦିର, ସେଠି ବହୁତ ମାନମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଫିରୋଜ ଶାହ ତଗଲକ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ହାକିମ ହୋସେନ ଗିଲାନୀ ଓ ଶହୀଦ ମହମ୍ମଦ କାଜିମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଫିରୋଜ ଶାହ ବାହାନାମୀ ଦୌଲତାବାଦ ଠାରେ ଗୋଟେ ମାନମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୌର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୌର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଫିରୋଜ ଶାହ ରାଜସଭାରେ ଥିବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମହେନ୍ଦ୍ର ସୂରୀ ଯନ୍ତ୍ରକ ନାମକ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତା ନାଁ ଥିଲା ଯନ୍ତ୍ରକ। ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମହାଭାସ୍କରିଆ ବଂଶ ଦୁଇଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ପାଞ୍ଜି ପ୍ରଣେତା ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ସମାଶ୍ରୁତଭନ୍ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। କମଳାକର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇସଲାମୀ ମତ ଓ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତ କି ଆମର କମଳାକର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇସଲାମୀ ମତ ଓ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଇସଲାମୀ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତ ଇସଲାମୀ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଜୟପୁର ମହାରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୱାଇ ଜୟସିଂ 5ଟି ସ୍ଥାନ ଯଥା ଦିଲ୍ଲୀ, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ବାରାଣସୀ, ମଥୁରା, ଜୟପୁରଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି 5ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାନମନ୍ଦିର ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସିଲା ଭେଷଜ ବିଦ୍ୟା। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ଥାଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସକାଶେ ଏକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବା ଭେଷଜ ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ। ରୋଗ ନିରୂପଣ କରିବା ଲାଗି ନାଡ଼ି ପରୀକ୍ଷା ଓ ପରିସ୍ରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା, ବା ୟୁରିନ୍ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଯାହା କହୁଛେ। ଔଷଧ ଭାବରେ ଅଫିମର ବ୍ୟବହାର କଥା ସାରଙ୍ଗଧର ସଂହିତାରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ରସ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ଘଟିତ ଔଷଧ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖଣିଜ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ରସ ଚିକିତ୍ସାରେ। ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କର ମତାମତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହମ୍ମଦ ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ତୁହଫତ ଉଲ୍ ମୁମିନିନ୍ ନାମକ ପାର୍ସୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ତ ତୁହଫତ ଉଲ୍ ମୁମିନିନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ପାର୍ସୀ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେଇଟା ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ବା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭାରତରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଭାବରେ ୟୁନାନିଟିଭ୍ ବେଶ୍ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ, ମାନେ ୟୁନାନିଟିଭ୍। ଗ୍ରୀକ୍ ଭେଷଜ ବିଦ୍ୟାର ସକଳ ପଦ୍ଧତି ତଥା ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ସାରାଂଶକୁ ନେଇ ଅଲବିନ୍ ରାବାନ୍ ଫିରାଜୁଦ୍ଦ ହିକମତ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ସେ ସାରାଂଶକୁ ନେଇ ଅଲବିନ୍ ରାବାନ୍ ସେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ, କ'ଣ ଫିରଦାଉସ୍ ହିକମତ। ପ୍ରାୟ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ସହିତ ୟୁନାନୀ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଗତି ଓ ବିକାଶ ଲାଗି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ମାଜିନ୍ ଇ ଡିୟୁ ନାମକ ପୁସ୍ତକକୁ ହାକମ ଡିଆ ମହମ୍ମଦ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ପୁସ୍ତକ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆରବୀ, ପାର୍ସୀ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦର ଭେଷଜ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ମିଶିକି ରହିଥିଲା। ଫିରୋଜ ଶାହ ତଗଲକ ଟିବି ଫିରୋଜ ଶାହ ନାମରେ ପୁସ୍ତକଟି ଲେଖିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବକୁ ସମର୍ପିତ ଟିବି ଔରଙ୍ଗଜେବ ପୁସ୍ତକଟି ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ସବୁ ଥିଲା, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ପୁସ୍ତକ ସେ ସମୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର କ'ଣ ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନରେ। ତାର ଆସିଲା କୃଷି। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ଭାରତର କୃଷିର ଧାରା ଓ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା, ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ତାହା ହିଁ ଥିଲା। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଯେମିତି ଥିଲା, ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା। ତ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ବୃକ୍ଷଲତା, ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ଓ ନୂଆ ଫସଲର ଚାଷ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ସେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଗହମ, ଧାନ, ବାର୍ଲି, ଯଅ, ବାଜରା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ତୈଳବୀଜ, କପା ଚାଷ, ଆଖୁ ଓ ନୀଳ ଚାଷ ଥିଲା ପ୍ରମୁଖ ଫସଲ। ତ ସେ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ପ୍ରମୁଖ ଫସଲ। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଧରଣର ଗୋଲମରିଚ ଅମଳ ଓ କାଶ୍ମୀରରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଫଳ ଜାଫ୍ରାନ ଗଛର ଅମଳ ଅବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅମଳ କରାଯାଉଥିଲା। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଅଞ୍ଚଳର ଅଦା ଓ ଡାଲଚିନି, କେରଳରେ ଗୁଜୁରାତି, ଚନ୍ଦନ ଓ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବା ଧୂଆଁପତ୍ର, ଲଙ୍କା, ବିଲାତି ଆଳୁ
ଏବଂ ପିଆଜ ରାମଫଳ କାଜୁ ବାଦାମ ଚାଷ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ଫସଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାର ସେମାନେ ଭାରତର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଫସଲ ଭାବରେ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ପସ୍ତ ଗଛରୁ ଅଫିମ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ବିହାର ଓ ମାଲୱା ଅଞ୍ଚଳ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ତ ଅଫିମ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିହାର ଏବଂ ମାଲୱା ଅଞ୍ଚଳ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ଉନ୍ନତ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତ୍ତିକ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ବହୁତ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଗୋଆରେ ରହୁଥିବା ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମ୍ବ କଲମୀ କରିବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମ୍ବ କଲମୀ କରିବାର ସେଇଟା ବ୍ୟବହାରଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୂଅ ପୋଖରୀ କେନାଲ ରାହାତ ଚାର ଓ ଢେଙ୍କଲି ପାଣି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ବାଲ୍ଟି ଚାରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ବାଲ୍ଟିଟା ସେଇଟା କ'ଣ ଚାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହିସବୁ ଉପାୟରେ ପାଣି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବଳଦକୁ କାମରେ ଲଗାଯାଉଥିଲା। ଆଗ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଶିଚକ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉଦ୍ୟମରେ କୋଷର ଭିତ୍ତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜମି ମାପଚୁପ ଜମିର କିସମ ନିରୂପଣରେ ଏକ ନୂତନ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଉଭୟ ଶାସକ ଓ କୃଷକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପାଦେୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ଉଭୟ ଶାସକ ଏବଂ କ'ଣ କୃଷକ ପାଇଁ ସେଇଟା ଉପାଦେୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଗୋଟେ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବେ କି ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ତ ପ୍ରାଚୀନ ସରିଲା, ମଧ୍ୟଯୁଗ ସରିଲା, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆଧୁନିକ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।